నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. సమాజ హితానికి కృషి చేస్తున్న వారికి రామోజీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డులు, వేర్వేరు రంగాల్లో 7గురికి పురస్కారాలు ప్రదానం. మాధవీలతకు ప్రతిష్టాత్మక రామోజీ ఎక్సలెన్స్ పురస్కారం. చినాబ్ రైల్వే బ్రిడ్జ్ నిర్మాణంలో విశేష కృషికి దక్కిన గౌరవం. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన నేడు కేబినెట్ సమావేశం. స్థానిక పోరు బీసీ కోటాపై కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం. ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించేలా వచ్చే నెల 8, 9 తేదీల్లో గ్లోబల్ సమ్మిట్. ఫ్యూచర్ సిటీలో ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన భట్టి విక్రమార్క. సూరత్ లో బుల్లెట్ రైలు ఇంజనీర్లతో ప్రధాని మోదీ సమావేశం. ప్రాజెక్టు అనుభవాలను ఎప్పటికప్పుడు నమోదు చేయాలని ఆదేశం. రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు పేరిట ఏర్పాటు చేసిన రామోజీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డుల ప్రధానోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. సమాజ హితం కోసం విభిన్న రంగాల్లో విశేష కృషి చేస్తున్న 7గురు వ్యక్తులకు అతిరథ మహారథుల సమక్షంలో ఈ అవార్డులను ప్రదానం చేశారు. రామోజీ ఫిలిం సిటీలో జరిగిన ఈ వేడుకకు సినీ, రాజకీయ, ఇతర రంగాల ప్రముఖులు తరలివచ్చారు. రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా వివిధ రంగాల్లో విశేష సేవలందిస్తున్న వ్యక్తులకు రామోజీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం వైభవంగా జరిగింది. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరిగిన ఈ వేడుకలకు ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్, తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, సుప్రీంకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వి రమణ, తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు చంద్రబాబు, రేవంత్ రెడ్డి, కేంద్ర మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి, రామ్మోహన్ నాయుడు హాజరయ్యారు. వారందరికీ రామోజీ గ్రూప్ సిఎండి సిహెచ్ కిరణ్, మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ ఎండి శైలజా కిరణ్, రామోజీ ఫిలిం సిటీ ఎండి విజయేశ్వరి కుటుంబ సభ్యులు స్వాగతం పలికారు. జాతీయ గీతాలాపనతో వేడుకలు ప్రారంభం కాగా అతిథులు, కుటుంబ సభ్యులు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేశారు. రామోజీరావు జీవన ప్రస్థానంలో వివిధ ఘట్టాలతో రూపొందించిన వీడియోను ప్రదర్శించారు. Every generation witnesses a mind that refuses to follow, a spirit that leads. He turned words into movements, ideas into empires, and imagination into inspiration. That man was Ramoji Rao. Born on November 16, 1936, in a small Andhra village. అయ్యా మీకు బాబు పుట్టాడు.
curious child who dreamt beyond boundaries. He believed knowledge is light, the kind that transforms lives, not just minds. His faith in learning became the seed for everything that followed. 1962, he began with an idea of trust. Margadarsi Chit Funds was not built on money. It was built on discipline and transparency. Even today, millions continue that relationship of faith. When others looked at profit, he looked at purpose. Annadhata, the magazine that spoke to those who feed the nation. Decades later, it still stands as the farmer's trusted companion. From the first-star hotel in Visakhapatnam to Priya Foods that found its way to every Indian kitchen. His enterprises were more than business. They were blueprints of excellence. 1974. The sound of a printing press became the sound of awakening. Enadu wasn't just news. It was the nation's new voice, fearless, factual for the people. Within just 5 years, it became the highest circulated Telugu daily. Through Usha Kiran movies, he crafted stories that touched hearts. More than 80 films, clean, family entertainers that defined an era of values. When television began to shape minds, he envisioned ETV. From one channel to over many regional platforms, ETV became India's heartbeat of information and entertainment. And with ETV Bhal Bharat, he gave every child the joy of learning in their own language. मैं हूँ Sun Guardian. Then came a dream that changed the map of Indian cinema. 1996. Ramoji Film City, spread across 2,000 acres, the world's largest studio complex. A universe where imagination meets infrastructure and art meets ambition. As the world went digital, he stayed ahead of time. ETV Bharat, news in 12 Indian languages and English. Credible, connected, contemporary. ETV Win carried entertainment beyond screens, keeping his vision young forever. Truth, discipline, dedication. These weren't just his values, they were his vocabulary.
In 2016, India honored him with the Padma Vibhushan for a lifetime of inspiration. On June 8, 2024, at the age of 88, the voice fell silent. But the echo remains. His vision lives in every honest journalist, every fearless filmmaker, every dreamer who believes integrity is power. He told generations how to dream. Ramoji Rao, the man who built tomorrow. రామోజీరావుపై రచించిన గీతాన్ని ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు కీరవాణి ఆయన బృందం ఆహ్లాదకరంగా ఆలపించింది. విలువలు వీడని మనస్వే ముందు తరాలకు మార్గదర్శి రామోజీ రామోజీ నడిచే చరిత్ర రామోజీ 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 ప్రజలకంకితం ప్రతి పేజీ కాలం ఉన్నంత కాలం తన పేరే శాశ్వతం ప్రజాస్వామ్యం ఉన్నంత కాలం అతడే ఒక అద్భుతం సామాన్యుడిగా పుట్టినవాడు అసామాన్యుడై ఎదిగాడు. ఎంత ఎదిగినా ప్రజల మనసులో సొంత మనిషిగా ఒదిగాడు ఆనాడైనా ఈనాడైనా కొత్తదనాన్నే కోరాడు. తెలుగు పత్రికల తీరుతెన్నులను సమూలముగా మార్చాడు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా రామోజీ పేరిట ప్రచురించిన ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు డిక్షనరీని వెంకయ్యనాయుడు ఆవిష్కరించి ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్కు అందజేశారు. తెలుగు టు తెలుగు డిక్షనరీని జస్టిస్ ఎన్వి రమణ ఆవిష్కరించి ఉపరాష్ట్రపతికి అందించారు. వేడుకలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన సిహెచ్ కిరణ్ రామోజీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డుల ప్రాధాన్యాన్ని వివరించారు. వివిధ రంగాల్లో అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచిన సమాజ హితమే లక్ష్యంగా శ్రమిస్తున్న 7గురిని ఈ పురస్కారాలకు ఎంపిక చేసినట్లు వెల్లడించారు. Our beloved chairman, Sri Ramoji Rao Garu, was a man of vision and extraordinary resolve, a leader who believed that ordinary people can achieve extraordinary results when guided by purpose and discipline. The Ramoji Excellence Awards are our humble tribute to that timeless spirit. Through these awards, we honor real heroes of the society, individuals who have quietly transformed lives with courage, compassion, and commitment. Each awardee have been selected from amongst over 900 profiles, and those we celebrate today reflects the same principles our chairman lived by: purpose with passion, courage with compassion, and service with selflessness. We are also happy to note that 4 out of the 7 awardees this year are women. అనంతరం దేశంలోని వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో విభిన్న రంగాల్లో సమాజ హితం కోసం కృషి చేస్తున్న 7గురికి రామోజీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డులను ప్రదానం చేశారు. ఈ అవార్డు కింద 10 లక్షల రూపాయల చొప్పున నగదు బహుమతి అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అతిథులను రామోజీ గ్రూప్ సీఎండీ సిహెచ్ కిరణ్ సన్మానించారు.
రామోజీరావు పేరుతో స్థాపించిన ఎక్సలెన్స్ అవార్డులను ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్, తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ, తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ప్రదానం చేశారు. వాటర్ మదర్ ఆఫ్ ఇండియాగా గుర్తింపు పొంది 1200కు పైగా గ్రామాల్లో కరవు పారదోలడానికి కృషి చేసిన ముంబైకి చెందిన ఆమ్లా రూయాకు గ్రామీణాభివృద్ధి విభాగంలో అవార్డును ఉపరాష్ట్రపతి ప్రదానం చేశారు. రాజస్థాన్, యూపీ సహా 11 రాష్ట్రాల్లో చెక్ డ్యాంలు, నీటి కుంటలను తన ట్రస్టు ద్వారా ఆమె ఏర్పాటు చేయించారు. యువ పారిశ్రామికవేత్తగా రాణిస్తున్న శ్రీకాంత్ బొల్లా యూత్ ఐకాన్ అవార్డును ఉపరాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా అందుకున్నారు. మచిలీపట్నం సమీపంలోని సీతారామపురానికి చెందిన పారిశ్రామికవేత్త శ్రీకాంత్ పుట్టుకతో అంధత్వం ఉన్న అద్భుత ప్రతిభతో రాణిస్తున్నారు. ఢిల్లీలో వీధి బాలల చదువుల కోసం కృషి చేయడం సహా వేలాది మంది మురికివాడల పిల్లల జీవితాల్లో అక్షర జ్యోతులు వెలిగించిన ఆకాశ్ టాండన్ సామాజిక సేవ విభాగంలో రామోజీ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. In 2015, he founded Pehchan, the street school. What began with 5 volunteers and 10 children is now 10 centers across Delhi NCR with hundreds of volunteers and over 1,000 children learning every day. With 5,000 young lives impacted and a 94% board exam success rate, Pehchan builds confidence, character and opportunity while its works in women's skill, health and hygiene uplift entire communities for creating this volunteer-led movement of hope. పల్లెసీమల్లోనే భారతీయ ఆత్మ ఉంటుందని విశ్వసించే రామోజీరావు ఆలోచనలతో మారుమూల గ్రామాల్లో సమస్యలను ప్రభుత్వాల దృష్టికి తీసుకెళ్లి పరిష్కారాలు చూపిన జైదీప్ హార్దికర్ కు జర్నలిజం విభాగంలో రామోజీ పురస్కారం ప్రదానం చేశారు. For over 25 years, he has travelled across India's heartland, listening, documenting and bringing forward the lives of the unseen and unheard. Through his distinctive storytelling, he has illuminated rural realities, given dignity to struggle and hope. His pen bridges people and policy, empathy and action. An author, chronicler, mentor and above all a humanist, he inspires generations to see journalism as a service. రామోజీరావు విలువలకు తగినట్లుగా ఆయన పేరుతో ఏర్పాటైన కళలు, సాంస్కృతిక విభాగంలో అవార్డును నన్నయ్య యూనివర్సిటీ తొలి గిరిజన మహిళా వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రసన్నశ్రీ అందుకున్నారు. Satyapati Prasanasri has given voice and identity to long marginalized communities by creating alphabets from 19 Indian tribal languages. A distinguished scholar and tribal linguist, she has dedicated her life to safeguarding India's cultural essence. Now serving as the Vice Chancellor of Adikavi Nannaya University, she is the first woman in the world to develop scripts for millions of tribal language speakers. A Nari Shakti Puraskar awardee, her work blends scholarship with empathy and tradition with modernity, ensuring languages endure and cultures thrive. ఇంపాక్ట్ అండ్ డైలాగ్ ఫౌండేషన్ ద్వారా బాలికలు, మహిళల అక్రమ రవాణాపై పోరాటం చేస్తున్న పల్లభి ఘోష్ మహిళా సాధికారత విభాగంలో అవార్డును స్వీకరించారు. అసోంకు చెందిన పల్లభి ఘోష్ మహిళా హక్కుల కోసం సుదీర్ఘకాలంగా ఉద్యమిస్తున్నారు. She has rescued over 10,000 survivors and supported more than 75,000 women and girls through education, counseling and livelihood. Recognized globally for her courage and empathy, she continues to inspire many for her extraordinary contribution to human rights, women empowerment and social transformation. ఈ సందర్భంగా రాధాకృష్ణన్, జిష్ణుదేవ్ వర్మ, వెంకయ్య నాయుడు, జస్టిస్ ఎన్వి రమణ, చంద్రబాబు, రేవంత్ రెడ్డి, కిషన్ రెడ్డి, రామ్మోహన్ నాయుడుని రామోజీ గ్రూప్ సీఎండీ కిరణ్ సన్మానించారు. వేడుకలకు హాజరైన ప్రముఖులకు సీఎండీ కిరణ్ చిన్న కుమార్తె దివిజ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. జమ్మూ శ్రీనగర్ రైల్వే లైన్ అనుసంధానం దాదాపు 130 ఏళ్ల కల. భారతీయ ఇంజనీరింగ్ చరిత్రలో మైలురాయిగా నిలిచే ఆ కలను సాకారం చేయడంలో తెలుగింటి ఆడపడుచు గాలి మాధవీలత అత్యంత కీలకంగా వ్యవహరించారు. సూదుల్లా గుచ్చే చలిగాలుల మధ్య అత్యంత క్లిష్టమైన వాతావరణాన్ని లెక్క చేయకుండా ఉక్కు సంకల్పంతో 17 ఏళ్లు శ్రమించి చీనాబ్ రైల్వే బ్రిడ్జిని విజయవంతంగా పూర్తి చేసేందుకు అవిరళ కృషి చేశారు. రాక్ మెకానిక్స్ లో అనుభవంతో ఈ ప్రాజెక్టుకు జియో టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్ గా పనిచేసిన ఆమె స్వదేశీ సాంకేతికతతో అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేశారు. చీనాబ్ రైల్వే బ్రిడ్జి నిర్మాణంతో ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు పొందారు. శాస్త్ర సాంకేతిక రంగంలో రామోజీ గ్రూప్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డు అందుకున్న మాధవీలతతో ఈటీవీ ముఖాముఖి. ఎత్తైన పర్వతాలు, సూదుల్లా గుచ్చే చలిగాలులు, అత్యంత క్లిష్టతరమైన వాతావరణం, కానీ అవేమీ లెక్క చేయలేదు. ఉక్కు సంకల్పంతో తన బృందంతో 17 ఏళ్ల పాటు శ్రమించి ఆ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేశారు. కష్టతరమైన ఆ ప్రాజెక్టే చీనాబ్. కశ్మీర్ని దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలతో కలిపే అత్యంత ఎత్తైన రైల్వే ఆర్చ్ వంతెన. భారతీయ ఇంజనీరింగ్లో గొప్ప మైలురాయి.
ఆ అద్భుత నిర్మాణంలో కీలక భూమిక పోషించిన మహిళ మన తెలుగింటి ఆడపడుచు ఇంజనీరింగ్ నిపుణులు గాలి మాధవీలత. రామోజీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డు అందుకున్న ఆమె ఈటీవీకి ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. సో ఆ వివరాలు ఆమె మాటల్లోనే విందాం. నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. ముందుగా మీకు హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్రధాని మోదీ వరకు వెళ్ళింది మీ కష్టం. ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన వంతెన అనగానే ఆ వర్డ్ చెప్పడానికి కూడా హృదయం అంతా చాలా ఒక ఉద్వేగంతో అయిపోతుంది హృదయం. సో ఇలాంటి మాలాంటి వాళ్ళకి అది ఉద్వేగమే, కానీ నిర్మించిన వారికి, అందులో భాగమైన వాళ్ళకి భావోద్వేగాల్ని మించి ఒక బాధ్యత. సో దేశంలోనే ప్రతిష్టాత్మకమైన అలాంటి వంతెన నిర్మించడంలో మీ పాత్ర కూడా ఉంది. సో మీకు ఎలా అనిపించింది? చాలా గర్వంగా అనిపించింది. ఎందుకంటే నేను ఈ బ్రిడ్జి అసలు అక్కడ ఏమీ లేనప్పుడు, ఆ కొండల మీద మనుషులే లేనప్పుడు, ఆ కొండల మీదకి ఎక్కి కాలినడకన వెళ్ళి అక్కడ ఏమీ లేని పరిస్థితిని చూసి మొట్టమొదటిసారి ఇలాంటి పరిస్థితిలో మనం బ్రిడ్జి కట్టగలమా అనే ఒక సందేహంతో మొదలుపెట్టి ఈ బ్రిడ్జి 17 సంవత్సరాలు దానిలో భాగం తీసుకొని రకరకాల విషయాల్లో ఆ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణంలో నా పాత్ర నేను పోషించి చివరికి ఆ బ్రిడ్జ్ మీద ఒక రైలు నడుస్తున్నప్పుడు నాకైతే ఆ భావోద్వేగం చెప్పలేను మాటల్లో. అది ఒక రకమైన సంతృప్తి. మనం కూడా దేశానికి నేను కూడా ఏదో ఒక దేశ నిర్మాణంలో భాగం తీసుకున్నాను. దేశానికి నా వంతు నేను ఇంజనీరింగ్ నిర్మాణంలో నేను చదువుకున్న చదువుకి ఒక చరితార్థత అంటాం కదా, అలాంటిది లభించింది అనే సంతోషం అయితే తప్పకుండా ఉంది నాకు, మా కుటుంబ సభ్యులందరికీ. అది మీ కళ్ళల్లోనే తెలుస్తుంది. మీరు మాట్లాడేటప్పుడు మీరు ఎమోషనల్ అవుతున్నారు. సో నిజంగా చాలా కష్టం. ఇప్పుడు జనరల్గా ముందే ప్లాన్ రెడీ చేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి నిర్మాణం చేపట్టడం అనేది ఎవ్రీథింగ్ అది ఎప్పుడు మనకి జరిగేది. మీరు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత రియల్ టైంలో ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా రాళ్ళు పగలగొట్టేటప్పుడు అందులో కుహరాలు కనిపించడం, లేదంటే ఎత్తు పొలాలు ఉండటం, అక్కడున్న వాతావరణ పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా మీరు మళ్ళీ ప్లాన్ మార్చుకోవటం. సో ఆ మొత్తం ప్రక్రియలో మీకు ఎదురైన సవాళ్ళు ఏంటి? మొత్తం ఒక సవాలే. ప్రతిసారి నేను చీనాబ్ సైట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏదో ఒక సమస్య ఉన్నప్పుడే నన్ను పిలిచేవాళ్ళు. అలాంటప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అన్నీ చాలా రకమైన ఛాలెంజెస్ ఎదుర్కొన్నాము. ముఖ్యంగా ఈ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనేవి, ఆ ప్రాంతంలో రాళ్ళు పడిపోవటం, ఆ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనేవి చాలా సాధారణంగా జరుగుతుంటాయి. అలాంటివి కూడా కొన్ని మేము తప్పించుకున్నాం. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇటు అటు అయ్యే పరిస్థితి ఉందన్నమాట. అప్పుడు నేను ఇంట్లో చెప్పేసి వెళ్ళేదాన్ని, నేను వెళ్తున్నాను జాగ్రత్త అని. ఇలాంటి ప్రాజెక్టులో మనం పనిచేసేటప్పుడు దానికి ఒక గమ్యం అయితే మనకి తెలుసు, కానీ దారి అయితే మనకి తెలియదు. మనం ఎక్కడ మొదలు పెట్టాం, ఎక్కడ మనం పూర్తి చేస్తాం అనేది మనకి ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది. కానీ ప్రతి క్షణం, ప్రతి స్టేజ్లో మనం ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం, మన డిజైన్ని ఎలా మారుస్తాం అనేది మనం దానిలోంచి వెళ్ళేటప్పుడే మనకు అర్థమవుతుంది. అది ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్. ఆ తర్వాత మనం అనుకున్నవి అనుకున్నట్లుగా జరగవు. కొన్ని రాజకీయ పరమైన మార్పులు, కొన్ని ఇంజనీరింగ్, అక్కడ కొండల్లో మనం తవ్వేటప్పుడు మనకి ఎదురయ్యే కొత్త కొత్త ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు, మనం అనుకున్న మెటీరియల్ సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అక్కడ ఉండవు. అలాంటి టైంలో మనం చాలా చాలా బాధ్యతాయుక్తంగా మనం ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే మనం తీసుకునే నిర్ణయం ఎన్నో రకాల దాని ఎఫెక్ట్ చాలా ప్రాజెక్ట్ మీద ఉంటుంది. దాన్ని ఆర్థికంగా కానీ లేకపోతే నిర్మాణాత్మకంగా కానీ చాలా మన నిర్ణయం చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినప్పుడు మనకి చాలా బాధ్యత ఉంటుంది ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద. అది మన మీద ఎంతో ప్రెషర్ పెడుతుంది అన్నమాట. ఎలా తీసుకోవాలి, ఎలా డిజైన్ చేయాలి అనేది. అది నేను ముఖ్యంగా ప్రతి స్టేజ్లో నేను అనుభవించిన సందిగ్ధత. మనం కరెక్ట్ అయిన నిర్ణయం తీసుకుంటున్నామా, మనం ఇలా కాకుండా వేరే రకంగా చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ ప్రయోజనం కలుగుతుందా ప్రాజెక్ట్కి అనేది ఆ సందిగ్ధత కొంచెం ప్రతి క్షణం ఉండేదన్నమాట. ఓకే. సో మీరు ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, 17 ఏళ్ల పాటు మీరు దానికోసం శ్రమించారు. సో ఈ జర్నీలో వాతావరణం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, ఆ ఇంట్లో సిచ్యువేషన్స్ చూసుకోవాలి, వెళ్ళిన ప్రతి చోట ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళకి చాలా నీడ్స్ ఉంటాయి. సో 17 ఏళ్ల పాటు మీరు ఆ జర్నీ చేశారు. అక్కడున్న భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులకి మీరు ఏ విధంగా తట్టుకుని ఉండగలిగారు? మొట్టమొదటి ప్రాజెక్ట్ మొదలుపెట్టినప్పుడు అక్కడ మనుషులు ఉండే పరిస్థితి లేదు. చిన్న చిన్న టెంట్లు, క్యాంపులు వేసుకొని మేము ఆ సర్వేలన్నీ చేయటం జరిగింది.
ఆ తర్వాత ప్రాజెక్ట్ ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ అక్కడ సౌకర్యాలు కూడా కల్పించారు. రైల్వే వాళ్ళు, నిర్మాణ సంస్థలు, వాళ్ళ గెస్ట్ హౌస్లు చిన్న చిన్నగా. ఇప్పుడు చూస్తే మీకు అక్కడ వైఫై, మంచి గెస్ట్ హౌస్, చాలా డెవలప్ అయింది ఆ రీజియన్ అనమాట. కానీ మీరు చెప్పినట్లు ఇల్లు వదిలి వెళ్ళాలి. ఈ ప్రాజెక్ట్ మొదలైన తర్వాతే మా బాబు పుట్టాడు. 2005లో నేను మొదలు పెట్టాను, 2006లో వాడు పుట్టాడు. వాళ్ళు ఎదుగుతూ ఉంటారు, వాళ్ళకి కావాల్సిన నీడ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి, వాళ్ళని వదిలేసి వెళ్ళాల్సి వచ్చేది. ఇవన్నీ చాలా కొన్ని మనం ప్రాజెక్ట్ కోసం వదులుకోవాల్సి వస్తుంది. కానీ ఏ క్షణం నేను ఒక అమ్మాయిని, ఒక ఆడపిల్లని అక్కడికి వెళ్తే నాకు ఎలా ఉంటుంది, లేకపోతే నాకు ఇది కావాలి, నాకు కష్టం అవుతుంది అని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. ఆనెస్ట్లీ అలాంటి థాట్ అసలు రాలేదనమాట. నేను ఒకవేళ ఆడపిల్లని కాకుండా అబ్బాయినైనా కానీ ఇలాగే చేసేదాన్ని. ఆడపిల్ల అవటం వల్ల అంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్లో ఈమె ఎలా, ఇదే ప్రశ్న అందరూ అడుగుతుంటారు నన్ను, మీరు ఉమెన్ కదా, ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్లో మీకు ఎలాంటి ఛాలెంజెస్. ఇలాంటి ఉమెన్ మ్యాన్ అనే జెండర్ దీనివల్ల నాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగలేదు. బిఫోర్ మీరు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఎత్తైన కొండలు అవి. సో ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన ఒక ఆర్చ్, రైల్వే ఆర్చ్ నిర్మించడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. సో బిఫోర్ మీరు వెళ్ళేటప్పుడు, లేకపోతే వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ భౌగోళిక పరిస్థితులను కానీ, లేకపోతే రాక్ టెక్స్చర్ కానీ, సరౌండింగ్స్ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంటల్ ఛాలెంజెస్ కానీ అవన్నీ స్టడీ చేయడానికి మీకు అసలు ఎంత టైం పట్టింది? సో ఆ విషయాలు కొంచెం. మొట్టమొదట మేము వెళ్ళినప్పుడు రాళ్ళు మేము పైనుంచి చూసాము అంతే. పెద్ద టీం ఉండేది. ఇది జియాలజిస్టులు పనిచేసేవాళ్ళు, ఇంజనీర్లు పనిచేసేవాళ్ళు, సర్వే చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు, లేబర్ వర్కర్స్ ఉన్నారు. ఈ మొట్టమొదటి మేము చేసిందంటే ఆ రాళ్ళని స్టడీ చేయటం, దాంట్లో ఎలాంటి పగుళ్ళు ఉన్నాయి, ఎలాంటి జాయింట్స్ ఉన్నాయి, వాటికి ఎలాంటి ఎంత లోతుకు వెళ్తాయి అలాంటి జాయింట్స్, ఎటువైపు ఉన్నాయి, అవి పడిపోయే ప్రమాదం ఉందా, లేకపోతే దానిని ఎలా సపోర్ట్ చేయాలి, ఇలాంటి పరిశోధనలు సుమారుగా 2005 నుంచి 2014 వరకు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. కంటిన్యూస్గా ప్రాజెక్ట్ అయినంత టైం అంతా ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మేము ఈ కొండ ఎలా ఉంటుందో ఆ కొండ మీద మనం పునాదులు నిర్మించలేము ఆర్చ్ బ్రిడ్జ్కి. అందుకని ఆ కొండను తవ్వాలి. సుమారుగా 20 మీటర్ల లోపల వరకు ఈ కొండను తవ్వినప్పుడు మనం పైన ఎలాంటి రాళ్ళు ఉన్నాయి, వాటి ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, దాన్ని బట్టి మనం డిజైన్ చేస్తాము. కానీ లోపలికి వెళ్ళే కొద్దీ అది తేడా వచ్చేస్తుంది అనమాట. అక్కడ పైన ఉన్న పరిస్థితులు వేరు, లోపల ఉన్న రాళ్ల తత్వాలు వేరు. అందుకని డిజైన్ని దానికి అనుగుణంగా మార్చాల్సి వచ్చేది. మేమేమైతే మొదట దీనికి ఇలాంటి సపోర్ట్ పెడితే ఈ రాకు ఈ స్లోప్ పడకుండా ఉంటుందని అనుకుంటామో అది అక్కడికి వెళ్ళేసరికి పూర్తిగా మారిపోయేది. అలాంటిది ముఖ్యమైన ఛాలెంజ్ అనమాట. అలాంటి పరిశోధనలు మొదటి నుంచి చివరి వరకు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. సో మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రకాశం జిల్లాలో ఒక మారుమూల గ్రామం నుంచి ప్రపంచంలో ఎత్తైన వంతెన కట్టే స్థాయికి ఎదిగిన ఈ జర్నీలో మీకు ఎదురైన సవాళ్ళు ఏంటి? చాలా సవాళ్ళు ఎదురయ్యాయండి. ఎందుకంటే ఆడపిల్ల, మా ఇంట్లో 4 పిల్లలు, 3 ఆడపిల్లలు, ఒక అన్నయ్య, 2 అక్కలు, ఒక అన్నయ్య, నేనే లాస్ట్. ఈ పెద్ద కుటుంబము. కానీ అంత ఆర్థిక పరిస్థితులు, పిల్లల్ని అందరినీ మంచి చదువులు, పైగా ఇంజనీరింగ్ లాంటి చదువులు చదివించే స్తోమత అయితే మా తల్లిదండ్రులకి లేదు. అమ్మ నాన్న చదువుకోలేదు, వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు. అలాంటప్పుడు ప్రతిదీ సమస్యగానే ఉండేది. ఊర్లో ముఖ్యంగా పల్లెటూరు, అమ్మాయి ఎక్కువ చదివితే అమ్మాయికి అంత చదివిన అబ్బాయిని తీసుకురావాలి అనేది మా నాన్నని చాలామంది నిరుత్సాహపరిచారు. ముఖ్యంగా 10వ తరగతి అయిపోగానే పెళ్లి చేయాలని మా అమ్మమ్మ సంకల్పించి, నువ్వు స్కూల్కి ఫస్ట్ వస్తే తప్ప నిన్ను చదువుకోలేవు అని చెప్పినప్పుడు చదువు మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్, ఇష్టంతోనే నేను చదువుకున్నాను. అలాంటి సమస్యలు ప్రతి 10th తర్వాత, ఇంటర్ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ తీసుకోవాలా, మెడిసిన్ ఇలాంటివి అవన్నీ కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితులు అనేవి ముఖ్యంగా నిర్ణయిస్తాయి. చాలా చాలా సవాళ్ళు ఎదుర్కొన్నాను ఇంత దూరం రావటానికి. ఆ తర్వాత నేను చదువు అయిపోయి IISc బెంగళూరులో చేరిన తర్వాత అక్కడున్న వాతావరణం, అది ఒక పెద్ద సైన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఆ చుట్టుపక్కల ప్రొఫెసర్లు కానీ, ఆ వాతావరణం కానీ, ఆ క్యాంపస్ కానీ, అక్కడ పెద్ద సివి రామన్ లాంటి వాళ్ళు పనిచేసిన ఇన్స్టిట్యూట్ అది. అదే ఒక పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్. నేను కూడా ఏదైనా చెయ్యాలి, నేను కూడా ప్రపంచంలో నా పేరు మీద మనుషులందరూ గుర్తుపెట్టుకునేలాగా ఏదైనా చెయ్యాలి అనే తపన మాత్రం అక్కడి నుంచే మొదలైంది. ఓకే. సో సివిల్ ఇంజనీర్ అంటేనే ఆ సైట్లో ఉండాలి,
ప్రత్యేకంగా. సో ఈ చీనాబ్ రైల్వే బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం చేపట్టిన సమయంలో భర్త పిల్లల నుంచి ఎటువంటి సహకారం ఉండేది? వాళ్ళ సహకారం లేకుండా నేను ఏం చేయలేను. నా భర్త కూడా పిహెచ్డి చేశారు ఐఐటి మద్రాస్లో. ఆయనకి తెలుసు ఈ దీని వాల్యూ, సైన్స్ వాల్యూ, ఇంజనీరింగ్ వాల్యూ తెలుసు. అందుకని ప్రతి క్షణం ప్రోత్సహించారు. ఇలా వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు ఏ ఒక్కసారి కూడా ఇలా వెళ్తే ఎలాగా, పిల్లలు ఎలాగా, కుటుంబం ఎలాగా అనే మాట అసలు తన నోటి నుంచి రాలేదు. తన సహకారం లేకుండా నేను ఏం చేయలేకపోయేదాన్ని. పిల్లలు కూడా అర్థం చేసుకున్నారు. వాళ్ళకి తెలుసు మా అమ్మ ఏదో చాలా గొప్ప పని చేస్తుంది, మనం సహకరించాలి అని. చిన్న వయసు నుంచే వాళ్ళు చాలా నాకు తోడ్పాటుగా ఉన్నారు. సో ఇవాళ రోజు వాళ్ళు అమ్మని చూసి చాలా చాలా ఎక్కువ గర్వపడతారు అనమాట. మూవీస్లో వింటూ ఉంటాం, సో డాక్టర్ అవ్వాల్సింది యాక్టర్ అయ్యానని. మీరు కూడా వైద్యులు అవ్వాల్సింది ఇంజనీర్ అయ్యారని తెలిసింది. యాక్చువల్గా ఒక 10th క్లాస్ విద్యార్థికి అయితే ఎంబీబీఎస్ లేకపోతే బీటెక్ అనేది చాలా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్. మీరు ఎలా వచ్చారు ఇంజనీరింగ్ వైపు? నేను చిన్నప్పటి నుంచి డాక్టర్ అవుదాం అనుకున్నాను. ఎవరు అడిగినా నువ్వేం అవుతావు పెద్దయ్యాకంటే డాక్టర్ అని చెప్పేదాన్ని. కానీ ఇంటర్ అయిపోయిన తర్వాత 10th తర్వాత నేను బైపీసీనా ఎంపీసీనా అని అనుకుంటున్న టైంలో ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల మా పేరెంట్స్ ఇంజనీరింగ్ అయితే తొందరగా ఉద్యోగం వస్తుంది, తొందరగా సెటిల్ అవుతారు, డాక్టర్లు అయితే మనం హాస్పిటల్ పెట్టాలన్నా మనకి డబ్బులు కావాలి, అది చాలా కష్టం అని చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చెప్పిన దానివల్ల కొంచెం వాళ్ళకై వాళ్ళు అనుకున్న దానివల్ల నువ్వు తొందరగా ఇంజనీర్ అయ్యి ఏదన్నా జాబ్ చేస్తే కుటుంబానికి సహాయం చేసినట్లు ఉంటుందని వాళ్ళు అలా అనుకున్నారు. ఇంకా మా అక్క కూడా చదువుకుంది, నాకంటే ముందు ఎంకామ్ చదివింది. తను ముఖ్యంగా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరూ చెప్పిన దాన్ని బట్టి అందరూ బాగా టాపర్స్ అందరూ ఇంజనీరింగే తీసుకుంటున్నారు అని, దానివల్ల నేను ఇంజనీరింగ్ వైపు మళ్ళటం జరిగింది. అయితే సివిల్ ఇంజనీర్ అంటే యాక్చువల్గా అమ్మాయిలు ఎక్కువ మంది రారు, వాళ్ళు చాలా కష్టంగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. సో అందులోనూ రాక్ కల్చర్తో మీరు దాంతోనే జర్నీ చేయాలి. సో మిమ్మల్ని ఇటువైపు టర్న్ చేసిన, మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసిన అంశాలు ఏంటి? అండ్ అలాగే మీరు ఫస్ట్ టైం నేను ఇట్లా సివిల్ ఇంజనీర్ అవుతాను అనుకున్నప్పుడు పేరెంట్స్ స్పందన ఎట్లా ఉంది? సివిల్ ఇంజనీరింగ్ నాకు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, కెమికల్ ఇంజనీరింగ్లో కూడా సీట్ వచ్చింది. కానీ అప్పట్లో చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఎలక్ట్రానిక్స్ లేకపోతే సివిల్ అని ఇంట్లో దాని తర్వాత ఇదే అన్నట్లుగా ఉంది. అప్పుడు కంప్యూటర్ సైన్స్ లేదు, ఎలక్ట్రానిక్స్లో నాకు సీట్ రాలేదు, సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో వచ్చింది. పెద్ద దాని గురించి నాకేమి పెద్ద అవగాహన లేదు చేరినప్పుడు. కానీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ జేఎన్టీయు కాకినాడలో చదివిన తర్వాత టీచర్లు చాలా ఇన్స్పైర్ చేశారు. ప్రొఫెసర్ శ్రీరామారావు గారని మా సూపర్వైజర్ ఉండేవాళ్ళు. ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా జియోటెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ అనే దాని మీద నాకు ఆసక్తి కలగటానికి ముఖ్య పాత్ర వహించారు. అద్భుతంగా ఆయన ఇందులో ఉన్న అంశాల గురించి, ఆయన టీచింగ్, ఆయన మాకు చెప్పే ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ థింగ్స్, ఈ ఎంతో ఉత్సాహంగా మేము ఇది చాలా మంచి ఫీల్డ్, దీనిలోకి వెళ్ళాలి అనే సంకల్పం అయితే అక్కడే కాకినాడలో నాకు కలిగింది కాలేజ్లో. ఫస్ట్ మీకు ఆ చీనాబ్ది ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు అసలు మీ ఫీలింగ్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ మీరే జియోటెక్నికల్ అక్కడ కన్సల్టెంట్గా ఉన్నారు. సో అది వచ్చి రాగానే మీ మనసులో వచ్చిన ఫస్ట్ ఆలోచన ఏంటి? అవకాశం వచ్చినప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఫీల్ అయింది ఏంటి? మా డిపార్ట్మెంట్లో నాతో పాటే ప్రొఫెసర్ సీతారాం అని, ఆయన కూడా రాక్ ఇంజనీరింగ్లో వర్క్ చేశారు. ఆయన ఇప్పుడు ఏఐసిటి చైర్మన్గా ఉన్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్కి వచ్చినప్పుడు మేమిద్దరం ఆ ప్రాజెక్ట్లో పాల్గొన్నాము. మేమిద్దరం కన్సల్టెంట్స్గా ఉన్నాం. తర్వాత ఆయన ఐఏఎస్సి వదిలి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను ఒక్కదాన్నే ప్రాజెక్ట్ చివరి వరకు కంటిన్యూ చేశాను. ఈ అవకాశం వచ్చినప్పుడు చాలా గర్వంగా ఫీల్ అయ్యాను. ఎందుకంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో జరుగుతుంది, దగ్గరలో ఎన్నో ఐఐటీలు ఉన్నాయి, రూర్కీ ఉంది, ఢిల్లీ ఉంది, అవన్నీ దాటుకొని వాళ్ళు సౌత్ ఇండియాలో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్కి వచ్చారంటే మేము రాక్ ఇంజనీరింగ్లో చేసిన పరిశోధనలు వాళ్ళని ఆకట్టుకోవటం, మేము చేయగలము అనే వాళ్ళ ఆత్మవిశ్వాసం, అది చూసి నేను చాలా సంతోషపడ్డాను. ఇంకా ఒక ప్రాజెక్ట్లో మొదలైన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళకి మేము దానిలో ఒక భాగం అని, వాళ్ళతో పాటే వాళ్ళకెంత బాధ్యత ఉందో మేము కూడా అంతే బాధ్యతతో ఈ ప్రాజెక్ట్ చివరి వరకు నేనైతే ఇది నా ప్రాజెక్ట్ అనుకునే పూర్తి చేశాను. సో చాలా సెన్సిటివ్ ఏరియా కదా మాధవీలత గారు, అక్కడ జమ్మూ శ్రీనగర్. సో ఎప్పుడన్నా టఫ్గా అనిపించిందా మీకు నేను ఇక్కడ ఉండి చేయటం?
చాలాసార్లు అలా అనిపించింది. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు ఈ టెర్రరిస్ట్ అటాక్లు అవి అయినప్పుడు ఆ ప్రాంతం అంతా మొత్తం క్లోజ్ చేసేవాళ్ళు, కర్ఫ్యూ ఉండేది. ఆ తర్వాత ఫ్లైట్స్ కూడా చాలా క్యాన్సిల్ చేసేవాళ్ళు. ఇంటర్నెట్ అయితే అస్సలు ఉండేది కాదు, మొబైల్కి అసలు సిగ్నల్ ఉండదు. అలాంటి టైంలో కూడా నేను వెళ్లాల్సి వచ్చేది. ఎందుకంటే ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఏదైనా ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు అది దాని గురించి వెయిట్ చేయడానికి కుదరదు, అది పెద్దదైపోయి దానికి ప్రాజెక్టుకే ప్రమాదం జరుగుతుంది. అందుకని చాలా వెంటనే వెళ్లాల్సి వచ్చేది. అలాంటప్పుడు ఒకసారి అయితే మొత్తం ఫ్లైట్లో 8 మందే ఉన్నారు, అంత పెద్ద విస్తార ఫ్లైట్లో, కోవిడ్ టైంలో. అలాంటి టైంలో కూడా అన్ని కష్టం అనుకోకుండా వెళ్లాల్సి వచ్చేది. నేనైతే ఎప్పుడు దాని గురించి ఇలా వెళ్లాల్సి వచ్చింది, అయ్యో మానేస్తే బాగుందని ఎప్పుడు ఎప్పుడన్నా ఇప్పుడు మీరు అన్నారు టెర్రరిస్ట్ ఏరియా ఇవన్నీ, సో ఎప్పుడన్నా వెళ్ళిపోదామా, ఎందుకు నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ అన్న సిచ్యువేషన్ ఏమైనా ఎదురైందా మీకు? ఒక్క సెకండ్ కూడా అలాంటి ఆలోచన రాలేదు, భయపడలేదు, ఆలోచించలేదు? లేదు, ఎందుకంటే ఇది నేషనల్ ప్రాజెక్టు, 100 సంవత్సరాల కళ భారతదేశానికి. అందులో పనిచేయటం అనేది ఒక పెద్ద అవకాశం నాకు దేవుడు ఇచ్చింది. అలాంటి టైంలో నేను అలాంటి కంప్లైంట్ అనేది ఎప్పుడూ చేయలేదు, ఎప్పుడు ఒక్క క్షణం కూడా అనుకోలేదు. సో ఓపెనింగ్ అప్పుడు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వచ్చారు. సో అసలు మీ ఫీల్ ఏంటి ఆ టైంలో? ఆయన కలిసే అవకాశం వచ్చిందా? ఆయన మీతో మాట్లాడారా? ఏమన్నారు? లేదు, అది చాలా క్లోజ్డ్ సెరిమనీ చేశారు, ఎందుకంటే సెన్సిటివ్ రీజియన్. అందుకని ఇంజనీర్లు ఎవరిని పిలవలేదు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు, సైట్లో ఉన్న వాళ్ళని తప్ప. కానీ నేను కూడా టీవీలో చూశాను, నాకైతే గూస్ బంప్స్ వచ్చాయి అది చూసినప్పుడు. ముఖ్యంగా ట్రైన్, వందే భారత్ ట్రైన్ ఆర్చ్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చాయి. అరే ఇన్నేళ్ల శ్రమ ఫలించింది అనే ఆత్మసంతృప్తి అయితే తప్పకుండా కలిగింది. బెస్ట్ ఉమెన్ రీసెర్చర్స్లో మీకు చాలా అవార్డ్స్ వచ్చినాయి, అలాగే టాప్ 75 ఉమెన్ ఇన్ స్టెమ్లో కూడా మీరు ఎంపికయ్యారు. సో మీ ఫీల్ ఏంటి? ఉమెన్ కాకపోయినా మెన్ అయినా కానీ నేను వచ్చేదాన్ని అని నేను నమ్ముతున్నానండి. ఉమెన్ అయి ఉండి మీరు అంత ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన రైల్వే వంతెన సెన్సిటివ్ ఏరియాస్లో మీరు వర్క్ చేశారనంటే మీరు విమెన్ అవ్వాలి. ఉమెన్ అయితేనే మా అందరికి ఇన్స్పిరేషన్. థ్యాంక్ యూ. చాలా అవార్డులు వచ్చాయి, ఇంతకు ముందు కూడా వచ్చాయి. చినాబ్ బ్రిడ్జ్ ఇనాగ్రేషన్ అయిన తర్వాత ఇంకా చాలా వచ్చాయి. ఈ మధ్య విశ్వకర్మ అవార్డు వచ్చింది. ఆ తర్వాత కర్ణాటకలో కర్ణాటక అచీవర్ అవార్డు వచ్చింది. ఇలా ఇంకా మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ నాకు ఆనరరీ డిఎస్సి డిగ్రీ కూడా వస్తుంది గ్వాలియర్లో యూనివర్సిటీ వాళ్ళ నుంచి. చాలా రికగ్నిషన్ అవార్డులు వచ్చాయి. యాక్చువల్గా మహిళలకి స్టెమ్ రంగాల్లో అవకాశాలు అంటే చాలా తక్కువ, అంటే అందరికి ఒక చిన్న చూపు ఉంటుంది, మహిళలు కదా వాళ్ళకి అవకాశాలు రావు తక్కువ అని. సో మహిళలకి మీరేం చెప్తారు? వాళ్ళంతటికి వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ అయ్యి వచ్చి వాళ్ళని వాళ్ళు ఎలా తీర్చిదిద్దుకోవాలి ఇలాంటి స్టెమ్ రంగాల్లో రాణించాలంటే? నా లైఫ్ స్టోరీ చదవమని చెప్తానండి, ఎందుకంటే నేను చాలా అట్టడుగు కండిషన్స్ నుంచి వచ్చాను. పేరెంట్స్ చదువుకోలేదు, వెనక ఏమీ సపోర్ట్ లేదు, ఎవరూ తెలియదు పొలిటికల్గా. మొత్తం నేను చదువుకునే ప్రతి స్థాయి నుంచి ఒక స్థాయి నుంచి ఇంకో స్థాయికి నా స్వయం కృషితోనే వచ్చాను. కాకపోతే ఒక్కటైతే నేను చెప్పేది ఏంటంటే భయపడద్దు దేనికి. నేను పిహెచ్డి అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఫస్ట్ జాబ్ గౌహతిలో వచ్చింది, నార్త్ ఈస్ట్ కంప్లీట్లీ. మా అమ్మాయి అప్పుడు 1.5 సంవత్సరం పాప, దాన్ని తీసుకొని నేను అంత దూరం వెళ్ళాలి భర్తను వదిలేసి బెంగళూరు నుంచి. చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ అందరూ వద్దు వెళ్ళొద్దు, ఇక్కడ కూడా వస్తుంది జాబ్ అన్నారు. కానీ నేనైతే దానికి వెనక్కి తగ్గలేదు. నేను ఇప్పుడేమనుకుంటున్నానంటే ఆ రోజునే నాకు గౌహతి ధైర్యం చేసి వెళ్ళినందుకు నాకు ఐఏఎస్సిలో జాబ్ వచ్చింది అండ్ నా జీవితం ఇలా ఒక మలుపు తిరిగింది. అలా భయపడకుండా ఈవెన్ జమ్మూలో నాకు ఈ ప్రాజెక్టులో అవకాశం వచ్చినప్పుడు అరే ఆ జమ్మూ కాశ్మీర్ వెళ్ళి చెయ్యాలా, ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ప్రాజెక్టులు లేవు, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అన్ని చోట్ల ఉంది కదా అని చాలామంది చెప్పారు. కానీ నేను తగ్గలేదు, ఎందుకంటే ఇది చాలా పెద్ద అవకాశం అని నాకు తెలుసు. అలాంటి టైంలో నేను ఇచ్చే సందేశం ఏంటంటే మీకు అవకాశం వచ్చినప్పుడు అరే నాకు ఇది కన్వీనియంటా, నేను ఇది చేయగలనా అనుకోకుండా మీరేమనుకోవాలంటే దీనివల్ల నేను నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళగలను అని భయపడకుండా ఒక నిర్ణయం కన్వీనియన్స్ కోసం కాకుండా మీ టాలెంట్ని బట్టి నేను చేయగలనా లేదా అని ఆలోచించి ముందుకెళ్ళాలి అనేది నా సందేశం. సో ఎప్పుడైనా ఫ్యామిలీని మిస్ అవుతున్నాను, లేదంటే నేను యాజ్ ఎ లేడీగా ఇండియన్ కల్చర్లో ఒక విమెన్కి కొన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి, ఫ్యామిలీని ఈక్వల్గా చూసుకోవాలి, మన ప్రొఫెషన్ని కూడా ఈక్వల్గా దాన్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అనిపించిందా మీకు? నేను ఫ్యామిలీకి ఎక్కువ టైం ఇవ్వలేకపోతున్నానేమో అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు. కానీ నేను ఇంట్లో ఉన్నంత టైంలో
50% అందరు ఇస్తే 100% నేను ఇస్తానని నేను అనుకుంటాను. వాళ్ళు ఏది మిస్ అవ్వకుండా వాళ్ళకి ఏం కావాలి అనేది ఏ క్షణంలో మా అమ్మ ఇంట్లో ఉన్నట్లయితే ఇది చేసేది, లేకపోతే అలాంటి లోటు రాకుండానే చూసుకున్నానని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను. వాళ్ళ చదువులో కానీ వాళ్ళ జీవితంలో ప్రతి స్టేజ్లో అమ్మని మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే నేను ఇవ్వలేదు. ఓకే, నిజంగా మీ జర్నీ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్లో మీరు భాగమయ్యి చాలా ఇన్స్పిరేషనల్గా ఉంది. మీరు యాజ్ ఏ ఉమెన్గా ఫస్ట్ నుంచి ఎక్కడ తగ్గలేదు. నేను ఉమెన్ అంత చేయలేనేమో, ప్రపంచంలో అంత ఎత్తైన ఆ రైల్వే అంతా ఎక్కడ మీరు అసలు అవకాశం రావడంతో నన్ను యాక్సెప్ట్ చేసేశారు. దట్టు 17 years మీరు దాని మీదే శ్రమించారు. ఒక 100 ఏళ్ల కళని నిజం చేయడంలో మీద ఒక ప్రత్యేక పాత్ర ఉంది. ఇవాళ రోజు అసలు మీరు ఇక్కడ కూర్చొని మాకు చెప్తుంటే చాలా ఇన్స్పిరేషనల్గా ఉంది. సో చూసే వాళ్ళకు కూడా మీరు చెప్పిన సలహా భయపడకుండా చేయాలనేది. సో ఫస్ట్ థింగ్ మీకు హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ స్వప్న. ఇప్పుడు తాజా అంశాన్ని చూస్తున్నాం. సౌదీ అరేబియాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. 40 మందికి పైగా ప్రయాణికులు మృతి చెందారు. మృతుల్లో రాష్ట్రవాసులు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి రమేష్ అడిగి తెలుసుకుందాం. రమేష్, చెప్పండి, ప్రమాదానికి సంబంధించి మీ దగ్గర ఉన్న తాజా సమాచారం ఏంటి? సౌదీ అరేబియాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం చోటు చేసుకున్నట్లు తెలుస్తుంది. అయితే బస్సు సంబంధించి కానీ తర్వాత ఎదురుగా ఉన్న ట్యాంకర్ ఢీకొనడంతో కూడా ఈ ప్రమాదం జరిగిందని చెప్తున్నారు. అయితే బస్సులో ఉన్న ప్రయాణికుల మొత్తం 42 మందికి పైగా కూడా మొత్తం కూడా సజీవ దహనం అయినట్లయితే మనకు అయితే ప్రాథమికంగా సమాచారం అయితే అందుతుంది. దీంట్లో ఎక్కువగా అంటే హైదరాబాద్ కు చెందిన వాళ్ళు ఉన్నారా లేదా భారతదేశానికి సంబంధించి వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన వారు ఉన్నారా అనేది కూడా ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో అయితే సమాచారం అయితే రావాల్సి ఉంది. ఇటు బదర్ నుండి తర్వాత మదీనా సంబంధించి కూడా వెళ్తున్న ప్రాంతంతో ఈ డీజిల్ ట్యాంకర్ ఢీకొనడంతో కూడా ఒకేసారి ఈ మంటలు చెలరేగినట్టు తెలుస్తుంది. దాంట్లో మహిళలు తర్వాత 11 మందికి సంబంధించి పైగా కూడా చిన్నపిల్లలు కూడా ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. అయితే దీంట్లో ఎక్కువగా అంటే హజ్ యాత్రకు వెళ్తున్న క్రమంలోనే ఇది అంతా జరిగిందని చెప్పి కూడా ఒక ప్రాథమిక సమాచారం అయితే ఉన్నప్పటికీ తర్వాత దాని వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సింది. కానీ ఈ ఘటన ఎప్పుడు జరిగింది, తర్వాత ఈ ఘటనకు సంబంధించి కూడా బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది కూడా ఇంకా తెలియాల్సింది. కేవలం ఈ బస్సు వెళ్తున్న సమయంలో ప్రమాదం జరిగిందని కూడా తెలుస్తుంది. కానీ ఈ బస్సులో ప్రయాణించిన వాళ్ళంతా కూడా అంటే భారతదేశంకి చెందిన వారు ఉన్నారని చెప్పి ఒక సమాచారం ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఏ రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు, హైదరాబాద్ సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారా లేదా ఇంకా ఇతర ప్రాంతాలకు సంబంధించిన వారు ఉన్నారా అనేది కూడా పూర్తి స్థాయిలో వివరాలు తెలియాలని చెప్పి కూడా హజ్కు సంబంధించిన వాళ్ళైతే కమిటీ సభ్యులు అయితే చెప్తున్నారు. కానీ దీనికి స్పందించి ఇటు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ సంబంధించి కూడా ఏర్పాటు చేసి దాంట్లో 2 టోల్ ఫ్రీ నెంబర్లు అయితే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎవరైనా సమాచారం కావాలన్నట్లయితే వారికి సంబంధించి ఈ నెంబర్లకు ఫోన్ చేసి సమాచారం తెలుసుకోవాలి, తర్వాత సమాచారం ఇవ్వాలని కూడా ఆ నెంబర్లు అయితే ప్రస్తుతం అయితే ఆ 2 టోల్ ఫ్రీ నెంబర్లు అయితే పెట్టడం జరిగింది. ఆ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ కూడా ఇటు సెక్రటరియట్ లో సంబంధించి కూడా ఒక రూమ్ లో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసి తర్వాత అక్కడ నుంచి అయితే ఇవన్నీ కూడా వివరాలు సేకరిస్తామని కూడా చెప్తారు. కానీ ఇప్పటివరకు ఇంకా అధికారికంగా ఎక్కడ జరిగింది ప్రమాదంలో ఎంతమంది ఉన్నారు, ఆ ప్రమాదం సంబంధించి కూడా అయితే వివరాలు అయితే తెలియాల్సింది. కానీ హజ్ కమిటీ ఇక్కడ హజ్ భవన్ సంబంధించి కూడా ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ఇంకా ఏవి వాటిలో వాటి వివరాలు ఎవరెవరు వెళ్ళారు, తర్వాత ఇంతమంది ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళారా లేదా ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ ద్వారా నుంచి ఏమైనా వెళ్ళారనే కోణంలో కూడా ప్రస్తుతం ఇంకా వాళ్ళు వెరిఫికేషన్ అయితే ప్రస్తుతం అయితే చేస్తున్నారు. కాబట్టి దానికి సంబంధించి వివరాలు కేవలం ప్రాథమిక వివరాల ఆధారంగా ప్రమాదం జరిగిందైతే వాస్తవం, కానీ దాంట్లో ఎంతమంది హైదరాబాద్ చెందిన వాళ్ళు ఉన్నారు తర్వాత అనేది కూడా ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో వివరాలు అయితే రావాలని చెప్పి కూడా హజ్ సంబంధించిన కమిటీ సభ్యులు అయితే చెప్తున్నారు. కానీ దాంట్లో వివరాలు తెలిసిన తర్వాత మరిన్ని వివరాలు దాదాపు ఈ రోజు మధ్యాహ్నం కానీ సాయంత్రం వరకు కూడా ఒక పూర్తి స్థాయిలో వివరాలు తెలిసే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి కూడా హజ్ భవనం సంబంధించిన సిబ్బంది అని చెప్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది. రమేష్, మృతులు ఏ ప్రాంతానికి చెందిన వారు, అలాగే వాళ్ళ యొక్క కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు ఏంటి, ఆ విషయాలు ఏమైనా తెలిసాయా? ఈ ప్రమాదం జరిగిందైతే సౌదీ అరేబియా జరిగింది కాబట్టి సౌదీ అరేబియాకి సంబంధించి భారతదేశం నుంచి వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి కూడా అక్కడికి హజ్ యాత్రకు అయితే వెళ్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే అక్కడి నుంచి ఎక్కడైతే బదర్ నుంచి తర్వాత మదీనాకు వెళ్లే
క్రమం ఏదైతే ఉందో ఆ క్రమంలోనే ఈ బస్సు ప్రమాదం జరిగినట్లయితే ప్రాథమికంగా ఒక సమాచారం రావడంతో కూడా ఈ ప్రమాదం జరిగిందని చెప్పి కూడా తెలుస్తుందని అజ్జు కమిటీ సభ్యులకు సంబంధించి వాళ్ళైతే ప్రస్తుతం అయితే చెప్తున్నారు. దాంట్లో వివరాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, తర్వాత వాళ్ళు ఎవరెవరు వెళ్ళారు, తర్వాత వాటికి సంబంధించి అనేది కూడా ఇంకా పూర్తి స్థాయి వివరాలు తెలియాలని చెప్పి కూడా ప్రస్తుతం అజ్జు కమిటీ సభ్యులు చెప్తున్నారు. కానీ హైదరాబాద్ చెందిన వాళ్ళు ఉన్నారని ఒక సమాచారం అయితే అవుతుంది. దాంట్లో ఎక్కువగా ఇటు మల్లెపల్లి గాని, తర్వాత పాత బస్తీకి సంబంధించి కూడా కొంతమంది వెళ్ళారనేది కూడా తెలుస్తుంది. కానీ వాళ్ళు ఎవరెవరు వెళ్ళారు, ఆ యాత్రల్లో ఎవరెవరు కుటుంబ సభ్యులు వెళ్లారనేది కూడా ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో ఎవరైనా తెలియాల్సింది. దానికి సంబంధించి అజ్జు భవనం నుంచి అయితే ఒక ప్రకటన కూడా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో అజ్జు యాత్రకు వెళ్లే కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించి కూడా వివరాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ వివరాల ఆధారంగా కూడా ప్రస్తుతం సమాచారం అయితే తీసుకుంటున్నారు. వాళ్ళ సమాచారం తెలుసుకొని వారి కుటుంబ సభ్యులు ఇంట్లో ఎవరెవరు వెళ్లారో, తర్వాత వారి పూర్తి స్థాయిలో ఆ వివరాలు తెలుసుకున్న తర్వాత మధ్యాహ్నం తర్వాత కూడా ఒక సమాచారం అందుతుందని చెప్పి కూడా ఈ అజ్జు భవనం సంబంధించిన అయితే సిబ్బంది అయితే చెప్తున్నారు. కానీ ఈ మరొక పక్క ఈ సౌదీ అరేబియా వేరే దేశంలో ఉంటుంది కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం సాయంతో కూడా ఇదంతా సమాచారం కూడా రాబట్టే అవకాశం ఉంది. అటు ఎంబసీ నుంచి కూడా పూర్తి స్థాయిలో వివరాలు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు వెళ్లిన విమానం ద్వారా కానీ ఎంతమంది వెళ్లారు, తర్వాత అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ సంబంధించిన బస్సులో ప్రయాణించినట్లయితే తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఆ బస్సు ట్రావెల్స్ సంబంధించి తర్వాత దాంట్లో ప్రయాణించిన వాళ్ళు ఎవరెవరు ప్రయాణించారు, వారు ఏ ప్రాంతానికి చెందిన వారు, దాంట్లో अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सर भारत सरकार से। सर, दिल्ली में अभी हाल ही में जो ब्लास्ट हुआ है, मुफ्ती जी कह रही हैं कि भारत बता रहा है कि कश्मीर कितना सेफ है, लेकिन दिल्ली के में जो ब्लास्ट हुआ है दिल्ली भी अब सेफ नहीं है। जो केंद्र की पॉलिसीज है वो पॉलिसीज ऐसी है कि कश्मीर नहीं, दिल्ली भी अब देखिए, वो मेरा मानना ये है कि जो टेररिस्ट एक्शन दिल्ली में हुआ, अब तो NIA ने कहा कि सुसाइड बॉम्बर था, हम उसका कंडेम करते हैं। टेररिज्म की कोई जगह नहीं है, इसका पूरी तरह से कंडेम करना है। और जिस तरीके से उन्होंने సౌదీ బస్సు ప్రమాద బాధిత కుటుంబాలకు సమాచారాన్ని అందించేందుకు ప్రభుత్వం సచివాలయంలో కంట్రోల్ రూమ్ ఫోన్ నంబర్లు ఏర్పాటు చేసింది. ఇందుకు సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి నాగేశ్వరాచారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. నాగేశ్వరాచారి, చెప్పండి, ప్రమాద బాధితుల వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టింది? అదే ప్రమాదంలో సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవడానికి ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి దానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు చేసింది. ముందుగా అక్కడ ఉన్నటువంటి CS ను, అదేవిధంగా DGPని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. ప్రమాదం ఏం జరిగింది, ఎక్కడ జరిగింది, అందులో హైదరాబాద్ లేదా తెలంగాణకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారనే పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలని ఉన్నతాధికారులను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. వాటికి సంబంధించిన ప్రక్రియను వెంటనే ప్రారంభించాలని చెప్పారు. అదేవిధంగా దానికి సంబంధించి కంట్రోల్ రూమ్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. 2 ఫోన్ నెంబర్లను ఏర్పాటు చేసి ప్రజలకు దీనిపైన ఏమైనా సందేహాలు లేక వివరాల కోసం ఏర్పాటు చేశారు. అదేవిధంగా ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి కోఆర్డినేటర్ ను కూడా వెంటనే అప్రమత్తం చేశారు విదేశాంగ శాఖతో. అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి దౌత్య కార్యాలయాలు, అదేవిధంగా విదేశాంగ శాఖతో పాటు సౌదీలో ఉన్నటువంటి శాఖలు, అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి తెలుగు వారు మిగతా ఎన్ని మార్గాల ద్వారా విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందో అన్ని మార్గాల ద్వారా కూడా పూర్తి వివరాలు సేకరించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. వాటికి సంబంధించి అదేవిధంగా స్థానికంగా కూడా దానికి సంబంధించిన వివరాలు, ఇక్కడి నుంచి ఎవరెవరు వెళ్లారు, ఎంతమంది వెళ్లారు, ఎప్పుడు వెళ్లారు, ఆ ట్రావెల్స్ బస్సు కాబట్టి వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుంది. అందులో భాగంగానే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నతాధికారులతో ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారు. వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలని బాధితులకు అండగా ఉండాలని కూడా ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. ధన్యవాదాలు నాగేశ్వరాచారి.
సౌదీ అరేబియాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. 40 మందికి పైగా మృతి చెందారు. భారత్ నుంచి మక్కా మదీనా యాత్రకు వెళ్లగా ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. సౌదీలో డీజిల్ ట్యాంకర్ను యాత్రికుల బస్సు ఢీకొట్టడంతో మంటలు చెలరేగాయి. బదర్ మదీనా మధ్య ముఫరహత్ ప్రాంతంలో బస్సు దగ్ధమైంది. మృతుల్లో ఎక్కువ మంది హైదరాబాద్ వాసులు ఉన్నట్లు సమాచారం. ప్రమాదంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలని సీఎస్ డీజీపీని ఆదేశించారు. సీఎం ఆదేశాలతో సీఎస్ రామకృష్ణారావు ఢిల్లీలోని కోఆర్డినేషన్ సెక్రటరీ గౌరవ్ ఉప్పల్ను అప్రమత్తం చేశారు. ప్రమాదంలో మన రాష్ట్రానికి చెందిన వారు ఎంతమంది ఉన్నారనే వివరాలు సేకరించి వెంటనే అందించాలని ఆదేశించారు. సచివాలయంలో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు. సౌదీ అరేబియాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. 40 మందికి పైగా మృతి చెందారు. భారత్ నుంచి మక్కా మదీనా యాత్రకు వెళ్లగా ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. సౌదీలో డీజిల్ ట్యాంకర్ను యాత్రికుల బస్సు ఢీకొట్టడంతో మంటలు చెలరేగాయి. బదర్ మదీనా మధ్య ముఫరహత్ ప్రాంతంలో బస్సు దగ్ధమైంది. మృతుల్లో ఎక్కువ మంది హైదరాబాద్ వాసులు ఉన్నట్లు సమాచారం. ప్రమాదంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలని సీఎస్ డీజీపీని ఆదేశించారు. సీఎం ఆదేశాలతో సీఎస్ రామకృష్ణారావు ఢిల్లీలోని కోఆర్డినేషన్ సెక్రటరీ గౌరవ్ ఉప్పల్ను అప్రమత్తం చేశారు. ప్రమాదంలో మన రాష్ట్రానికి చెందిన వారు ఎంతమంది ఉన్నారనే వివరాలు సేకరించి వెంటనే అందించాలని ఆదేశించారు. సచివాలయంలో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు. సౌదీ అరేబియాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. 40 మందికి పైగా ప్రయాణికులు మృతి చెందారు. మృతుల్లో రాష్ట్రవాసులు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి రమేష్ అడిగి తెలుసుకుందాం. రమేష్, చెప్పండి, ప్రమాదానికి సంబంధించి మీ దగ్గర ఉన్న తాజా సమాచారం ఏంటి? సౌదీ అరేబియాలో జరిగిన ప్రమాదంలో బస్ ప్రమాదంలో డీజిల్ ట్యాంకర్ తర్వాత బస్సు ఢీకొనడంతో కూడా మొత్తం 40 మందికి పైగా కూడా మృతి చెందినట్లయితే ఒక ప్రాథమికంగా సమాచారం అందుతుంది. కానీ ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించి ఇటు అధికారులు కానీ తర్వాత అజ్జుబాకు సంబంధించిన చైర్మన్ కానీ ఎలాంటి ఇంకా ప్రకటించలేదు. కానీ ఈ ప్రమాదం జరిగిందైతే వాస్తవం. కానీ దాంట్లో మృతి చెందిన వాళ్ళు హైదరాబాద్ చెందిన వాళ్ళ లేదా భారతదేశానికి సంబంధించి వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన వాళ్ళ అనేది కూడా ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో వివరాలు రావాలని చెప్పి కూడా ఇటు అజు సంబంధించిన భవన్ చైర్మన్ అయితే ప్రస్తుతం అయితే వెళ్తున్నారు. కానీ ఈ ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో వివరాలు రావాలంటే మధ్యాహ్నం తర్వాత వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇటు కేంద్ర ప్రభుత్వం సాయంతో కూడా ఎంబసీ సాయంతో కూడా ఈ వివరాలు సేకరించేందుకు కూడా ఇటు అజ్ భవన్ చైర్మన్ కూడా ప్రయత్నాలు అయితే కొనసాగిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా సౌదీ అరేబియాకి వెళ్లి తర్వాత అక్కడి నుంచి ఒక ట్రావెల్స్ ద్వారా కూడా వీళ్ళు బస్సులో ప్రయాణించినట్లు కూడా తెలుస్తుంది. ఆ బస్సులో ప్రయాణించిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ భారతదేశానికి సంబంధించిన వాళ్ళనేది కూడా ఒక ప్రాథమికంగా తెలుస్తుంది. కాబట్టి దాంట్లో ఎక్కువగా అంటే హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్లారనేది కూడా ఒక సమాచారం అందుతుంది. దాంట్లో మల్లెపల్లి తర్వాత టోలిచక్ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారని కూడా ఒక ప్రాథమికంగా సమాచారం అందుతుంది. కానీ దాంట్లో వారి ఎవరెవరు వెళ్లారు తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళిన యాత్రకు సంబంధించి అసలు యాత్రకు అజ్జు యాత్రకు వెళ్లారా లేదా ఇతర యాత్రకు సంబంధించి కూడా ఏమైనా వెళ్లారన్నది కూడా పూర్తి స్థాయిలో కూడా ఇటు అజ్జు భవన్ సంబంధించి అయితే చూస్తారు. కానీ అజ్జు యాత్రకు వెళ్ళాలంటే ఇప్పుడు ఈ సమయంలో ఈ అజ్జుకు సంబంధించి కూడా యాత్రకు వెళ్లారనేది కూడా ఒక తెలుస్తుంది. కానీ మిగతా యాత్రలకు వెళ్ళాలంటే ఇది ఒక సరైన సమయం కాబట్టి అలాంటి యాత్రలకు వెళ్లి ఉండవచ్చు అని చెప్పి కూడా ఒక ప్రాథమికంగా తెలుస్తుంది. కానీ దీంట్లో యాత్రలో పోయిన ఎవరైతే బస్సులో పోయిన వాళ్ళు ఎవరు అసలు ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన వారు భారతదేశానికి అనేది కూడా ఇప్పటికైతే ఒక స్పష్టత వచ్చింది. కానీ దాంట్లో ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు తర్వాత దాంట్లో హైదరాబాద్ సంబంధించిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు కూడా ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో వివరాలు అయితే తెలియాల్సింది. కానీ ఇప్పటివరకు అధికారులు కానీ ఇటు కేంద్ర ప్రభుత్వ కేంద్రాల నుంచి కానీ తర్వాత రాష్ట్రానికి సంబంధించి కూడా అధికారులు అయితే ఇంకా దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే ఈ సమాచారం తెలిసిన వెంటనే ఒక కంట్రోల్
కంట్రోల్ రూమ్ అయితే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ కంట్రోల్ రూమ్ తో ఇటు తెలంగాణ సెక్రటరియట్ కు సంబంధించి 2 టోల్ ఫ్రీ నెంబర్లు ఏర్పాటు చేసి ఒక కంట్రోల్ రూమ్ ను ఏర్పాటు చేసి దానికి ఏదైనా సమాచారం సంబంధించి కానీ తర్వాత ఏదైనా వారి సమాచారం ఇవ్వడానికి కానీ సమాచారం తెలుసుకోవడానికి కానీ అక్కడ 2 నెంబర్లు అయితే తెలంగాణ ప్రభుత్వం అయితే స్పష్టం చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో విచారణ తర్వాత దర్యాప్తు కొనసాగించిన తర్వాత అసలు ఈ యాత్రకు వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారనేది కూడా ఒక స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉందని కూడా అధికారులు అయితే ప్రస్తుతం అయితే చెప్తున్నారు. సౌదీ అరేబియాలో ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है, कंफर्म नहीं है, बास कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें, और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए, और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से।